بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ فیض حمید ملک و قوم کا اثاثہ تھے، اسے کس نے ضائع کروایا؟ عمران خان نے آج یہ راز بھی کھول دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ان کی گفتگو ہوئی، بڑی زوردار گفتگو، وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پچھلے 4-5 ماہ سے سخت مشکل میں ہیں، وہ کہاں ہیں اور ان کی حال ہی میں کس سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کا جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ آج یہ بڑی خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے فوجی عدالت میں ٹرائل کا شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان کو حتمی وارننگ بھی پہنچا دی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نئی شرائط کیا آئی ہیں اور کپتان نے کیا جواب دیا ہے، یہ بھی آج اہم خبر ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ عمران خان سمیت ناظرین عالم اسلام کی 3 اہم شخصیات، بلکہ 7 اہم شخصیات کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ اس حوالے سے 3 شخصیات کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اعلیٰ امریکی حکام سے اس حوالے سے کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ جو MBS کی محمد بن سلمان کی گفتگو ہوئی ہے، اس حوالے سے پورے عالمی میڈیا میں بھونچال آیا ہوا ہے، اور اس میں ایک نام آپ کے اور ہمارے عمران خان کا بھی ہے۔ یہ بھی آج آپ کے لیے ایکسکلوسیو خبر ہم لے کر آئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سابق فوجی سربراہوں اور ریٹائرڈ فوجی افسران سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کون کون سے سابق آرمی چیف شریک ہوئے اور کون سے آرمی چیف اس موقع پر دکھائی نہیں دیے، اور اس سے کیا پیغام سامنے آ رہا ہے، آج یہ ایکسکلوسیو تجزیہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں ناظرین، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم خبر، کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، عمران خان کا کہنا ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں وہ ملک و قوم کے لیے اس سے کام لے رہے تھے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے افغانستان کے ایشو پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ناظرین، اور بات اب وہی نکل آئی ہے۔ آج خان نے ساری تفصیل کھول کر رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پورے 3 سال سے فیض حمید افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے، بہت ان کے وہاں پر با اعتماد رشتہ قائم کر لیا تھا، اور پھر وہ افغان طالبان اور زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے امور کے لیے امریکی نمائندے تھے، دونوں کو لے کر بطور وزیر اعظم پاکستان ان کے پاس آئے، اور جو افغانستان سے امریکی انخلا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے سہولت کاری کی، پھر عمران خان نے بھی اور جنرل فیض حمید نے بھی، اور اس طریقے سے جو افغانستان بغیر کسی کشت و خون کے واپس اپنے امن و امان کے ماحول میں آ گیا، اور افغان طالبان کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ اس حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ فیض حمید پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے، اسے ضائع کر لیا گیا، اور وہ ضائع کس کے کہنے پر کیا، یہ بھی آج عمران خان نے راز فاش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے محض اپنی ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف اور نواز شریف کی خوشنودی حاصل کی، اور انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ فوری طور پر اسے تبدیل کیا جائے فیض حمید کو ISI کے سربراہ کے عہدے سے۔ اب یہ ساری بلی اب تھیلے سے باہر آئی ہے کہ عمران خان کے اور باجوہ کے درمیان یہ جو تنازع اٹھا تھا ISI چیف کے ایشو پر، یہ کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ افغانستان کا ناظرین ایشو تھا، عمران خان چاہتے تھے کہ یہ جو امن کا جو پیغام افغانستان میں آیا ہے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی پہنچے، اور یہ ٹاسک دیا گیا تھا پورا اس مسئلے کو حل کرنا تھا، TTP کے مسئلے کو بھی، اور وہ جو باقی دہشت گردی ہے اس کو بھی، جو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ جنگ جاری تھی اس کو بھی۔ یہ سارا پروسیس جو کہ اس بڑے اثاثے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، جس کے چاروں طرف رابطے تھے، بہت زوردار ان کا موقف تھا، بہت ایکٹیویٹی تھی۔ آج خان نے یہ راز کھولا ہے اور کہا ہے کہ جی بڑا اثاثہ تھے
जो जनरल फैज़ हमीद थे उन्हें ज़ाया कर लिया गया, और ज़ाया करने में बाजवा से, उन्होंने कहा कि जिस दिन बाजवा ने फिर ये फैसला किया तो उस दिन मेरी ठीक ठाक कमर जावेद बाजवा से तलख कलामी भी हुई। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान कितना मुखलिस था इस सारे मामले के हवाले से, और कितना अहम काम फैज़ हमीद के ज़िम्मे उसने लगाया हुआ था। बाकी अब जो करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया उसके हवाले से खान ने कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने करप्शन की है या कोई आर्मी के जो उन्होंने कवानीन तोड़े हैं रिटायरमेंट के बाद जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, तो उससे उस हवाले से वो करें, उनका अदारे का इशू है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा था जिसे हमने ज़ाया कर लिया। इसके अलावा उन्होंने बाजवा की जो दो रुखी पॉलिसी थी उसके हवाले से मज़ीद आज इंकशाफ ये किया कि उन्हें IB ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो नून लीग के मौजूदा स्पीकर कौमी स्पीकर सूबाई असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान, वो सारा दिन GHQ में बाजवा के दफ्तर में बैठे रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग किस तरह बाजवा से भी मिली हुई थी, और फिर उसने किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान का तख्ता उल्टा और लंदन प्लान बना। तो ये सारी जो कहानी है नाज़रीन आज इमरान खान ने खोल दी है, और जो सब जो चेहरों पे नकाब थे वो सारे उलट दिए हैं। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से ये एक रिवायत है कि साबिक फ़ौजी अफसरान के एजाज़ में आर्मी चीफ़ की तरफ से इस्तकबालिया दिया जाता है। इस दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती है और पुरतकल्लफ खाना भी खिलाया जाता है। ऐसी ही तकरीबात मुख्तलिफ कौमी व इस्लामी त्यौहारों पर भी मुनक्कद होती रहती हैं। कल रात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ऐसे ही एक पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क की सूरत हाल, खित्ते की सूरत हाल और आलमी हालात वाक़यात पर तबादला ख्याल भी होता रहा और तफसीली गपशप भी जारी रही। साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के वाक़े की वजह से नाज़रीन माहौल कुछ इतना ज़्यादा खुशगवार नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू था कि जिस पर हर कोई बात सुनना तो चाहता था लेकिन करना नहीं चाहता था, ताकि कोई मसला ना उसके लिए खड़ा हो जाए। इस तकरीब की ख़ास बात नाज़रीन ये थी कि इस हवाले से मीडिया को जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कयानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ सफ़े अव्वल में नज़र आ रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गायब थे। जनरल बाजवा किस हाल में हैं और इस अहम तकरीब के हवाले से जारी की गई तस्वीर से गायब क्यों थे, ये तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि साबिक फ़ौजी सरबराहों और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की मीटिंग में सियासत पर ज़्यादा बात नहीं हुई और ज़ाती गपशप जारी रही, और जो रिटायर्ड फ़ौजी थे, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, उनकी फलाह व बहबूद पर हल्की फुल्की गपशप भी जारी रही। तकरीब के शुरका खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल और पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों व जवानों को दरपेश तशवीशनाक जो मामलात हैं उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा किसी से तफसील सुनना नहीं चाहते थे, और हमारे खित्ते में अरब इसराइल तनाज़ा, इसराइल ईरान तनाज़ा, इसराइल हमास जंग, इस हवाले से सब जो शुरका थे वो जनरल राहील शरीफ से बहुत कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन चूँकि इतना वक़्त नहीं था इसलिए मुख्तसर तासरात, मुख्तसर तबसरों और इजहार तशवीश की हद तक ही बात महदूद रही। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि वो अप्रैल से रावलपिंडी के हसास एरिया में, जहाँ साबिक फ़ौजी आला अफसरान की रहाइश गाहें हैं और खसूसी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, वहाँ वो अपने घर में मुकीम हैं और न किसी तकरीब में आ जा रहे हैं और ना लोगों से ज़्यादा मेल मुलाकात रख रहे हैं, ना ही मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि इससे कबल वो जावेद चौधरी समेत मुख्तलिफ जो मीडिया पर्सनस हैं उनके ज़रिए अपना मौक़िफ़ कौमी प्रेस को जारी किया करते थे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट हैं और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद तो उनके घर के गिर्द सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है, लेकिन ज़राए का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है और ताहाल ऐसी कोई बात नहीं है और इनके मिलने मिलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कल रात जो वाक़या पेश आया, उन्होंने इन ज़राए के इस मौक़िफ़ की तरदीद कर दी है कि जो इशाया दिया गया
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उसकी तस्वीर से भी जनरल कमर जावेद बाजवा गायब थे, और बहुत सी ऐसी सीना गजट भी सामने आ रही हैं जिनसे इन इत्तलात को तकवीत मिलती है कि जनरल फैज़ हमीद की तरह जनरल बाजवा भी पिछले कई माह से अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। इस हवाले से दिल बर्दाश्ता होकर बाजवा ने खुद को घर पर महदूद कर लिया, लेकिन फैज़ हमीद ने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन होने की कोई परवाह नहीं की और अपनी सियासी व समाजी सरगर्मियाँ हस्बे मामूल जारी रखीं। इस दौरान वो शादी ब्याह की तकरीबात में भी आते जाते रहे, और ये दावा भी सामने आया है कि पीटीआई के लोगों और ख़ुद इमरान खान से भी राब्ते में रहे। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ज़रिए उनके इमरान खान के साथ मुस्तकिल राब्ते रहे। ये खबर अडयाला जेल के उन अफसरान के खिलाफ एक्शन के बाद सामने आई है जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम है। ये भी कहा जा रहा है नादरीन कि जनरल फैज़ हमीद को कई बार वार्निंग दी गई, पहुंचाई गई कि वो न्यूट्रल होकर घर बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने का हतमी फैसला कर लिया गया और अब उन्हें सज़ा भी सुना दी जाएगी। ये सब कुछ अंदर खाने तय हो चुका है, ऐसा कहना है ज़राए का, और बचत के लिए एक ही रास्ता उन्हें दिया जाएगा कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं कि इस हवाले से ऐसे ऐसे सबूत सामने आ गए हैं कि इमरान खान भी शिकंजे में आ चुके हैं, उन पर मुनासिब वक़्त पर हाथ डाल दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब नून लीग का मीडिया और हामी एंकर्स इमरान खान के मामले पर बहुत सरगर्म और पुरजोश हो गए थे, तो उस दौरान फ़ौजी अदालत में जो केस चलाने की उनके खिलाफ केस चलाने की तैयारी की पिछले दिनों खबरें बहुत गर्म हुई थी, तो उस दौरान नाज़रीन हर शख्स और शायद खुद इमरान खान भी यही समझते रहे कि उन पर पुराने जो केसेस हैं उन पर उनके हवाले से फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये नया केस खुफिया तैयार किया जा रहा था जिसमें इमरान खान के साथ जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल आसिफ गफूर, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल अहसन समेत कई बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। और अगर ये केस इसी तरह सामने आया कि जिस तरह नून लीगी मीडिया वाले दावा कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क में एक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि अदलिया और जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाली इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात से आज तक कभी एक साथ अदालत में नहीं लाई गई। नाज़रीन, अब ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट होने की खबरों की हकीकत जानने के लिए बाजवा के एक करीबी सीनियर सहाफ़ी ने उनकी रिहाइश गाह पर जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जंग और जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी फारूक अकदस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है नादरीन कि बाजवा से मिलने जाने वाला ये एक टीवी एंकर था। सिक्योरिटी के रोकने के बावजूद इसकी मुलाकात इसलिए हो गई कि इस दौरान बाजवा अचानक घर से निकले और उन्हें लेने आ गए। नादरीन, बाजवा के इस सरप्राइज एडवेंचर की वजह से मज़कूरा टीवी एंकर के साथ उनकी मुख्तसर मुलाकात तो हो गई, लेकिन वहाँ तैनात सिक्योरिटी स्टाफ ने इंटरव्यू करने या कोई बयान जारी करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से फारूक अकदस ने लिखा है कि यूँ महसूस होता है कि जनरल बाजवा की नकलो हरकत और मुलाकातों पर कड़ी निगरानी है। उनकी नकलो हरकत भी महदूद है और निगरानी भी बहुत सख्त है। जनरल बाजवा की आखिरी मसरूफियत नाज़रीन अप्रैल में एक शादी की तकरीब में शिरकत थी। इसके बाद से वो कहीं भी मंजर आम पर नहीं आए। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को एक बार फिर सख्त वार्निंग दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो फ़ौजी अदालत में ट्रायल या रज़ाकाराना जिला वतनी में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब कर लें। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक बार फिर इमरान खान को जिला वतनी की पेशकश की गई है और उन्हें कहा गया है कि उनके मामलात दुरुस्त कर दिए जाएंगे और अगले आम इंतखाबात से कबल उन्हें वतन वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन वो फ़िलहाल पीछे हट जाएं। नादरीन,
عمران خان نے جلا وطنی سے تو 100% انکار کر دیا ہے اور ملک کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے طے کرنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے، جس پر موجودہ صورتحال میں نون لیگ کے سخت موقف کی وجہ سے عمل درآمد ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ میاں نواز شریف کا مسلسل اصرار تھا کہ جب تک عمران خان فیض حمید، باجوہ، ظہیر الاسلام، ثاقب نثار، بندیال، اعجاز الاحسن اور آصف کھوسا کو رگڑا نہیں دیا جاتا، معاملات حکومت کے کنٹرول میں نہیں آنے والے، اور اگر ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو وہ موجودہ سیٹ اپ کی مزید سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں اور واپس لندن جانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ پچھلے کافی عرصے سے غیر فعال ہو کر انہوں نے خود کو مری میں محدود کر رکھا ہے۔ یہ آپ ناظرین ہماری سابقہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، اس وقت بھی ٹائم لائن پر موجود ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار شیئر کر چکے ہیں کہ نواز شریف کا مطالبہ کیا ہے اور وہ ناراض ہو کر مری میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اب جب کہ ان کی یہ شرط پوری کی جا رہی ہے، وہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں اور مری میں انہوں نے اپنی خود ساختہ روپوشی ختم کر دی ہے اور لاہور میں مسلم لیگ نون کا بڑا تنظیمی اجلاس بلا لیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین، جس میں آپ کو وہ ایک نئے جارحانہ بیانیے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے عنقریب نظر آ جائیں گے۔ ناظرین انٹرنیشنل حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جس طرح ماضی میں عالم اسلام کی اہم شخصیات کو باقاعدہ منصوبے کے تحت ٹارگٹ کیا گیا اور شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو سے صدام حسین اور کرنل قذافی تک کئی بڑی بڑی شخصیات کو منظر سے ہٹا دیا گیا، اسی طرح کا پلان ایک بار پھر بن گیا ہے، اور اس بار جو شخصیات ٹارگٹ ہیں ان میں سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ایران کے رہبر آیت اللہ خامنائی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت 7-8 بڑے نام شامل ہیں عالم اسلام کے۔ ناظرین یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ہیلی کاپٹر حادثے کی آڑ میں قتل کیا گیا اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو میزائل حملے سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا، عالم اسلام کی مزید 7-8 اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس بڑی عالمی سازش کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں کشیدگی، داخلی خلفشار اور افراتفری پیدا کر کے اسے متحد ہو کر ایک مضبوط اسلامی عالمی بلاک بننے سے روکا جائے، تاکہ مسلم ممالک جس طرح پچھلے 200-300 سال سے عملی طور پر مغرب کے غلام ہیں، اسی غلامی کے پیریڈ کو مزید طول دیا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے ناظرین کہ اس عالمی سازش کو بھارت اور اسرائیل کی مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے۔ امریکی کانگریس کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تو بڑے طریقے سے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جان کو دونوں صورتوں میں شدید خطرہ ہے۔ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو عالمی صہیونی ریشہ دوانیوں کے تحت انہیں قتل کر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوگی، اور یہ کوشش ناظرین پہلے بھی 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ تو ان کے مر جانے کی یعنی مار دیے جانے کی بھی اطلاع پھیلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ کم و بیش 6-7 ماہ تک منظر سے غائب رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ شدید زخمی ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی وجہ ہو وہ 4 سے 6 ماہ تک منظر سے غائب رہے تھے۔ تو ایک بار پھر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، اور صرف وہی بات مغربی پریس نے چھاپی ہے، جو اپنے حوالے سے انہوں نے بات کی وہ نہیں چھاپی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسلامی بنیاد پرست انہیں بھی اسی طرح قتل کر دیں گے جس طرح انہوں نے مصر کے صدر انوار السادات کو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا جو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، وہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کرنے کے رد عمل میں قاہرہ میں ایک فوجی پریڈ کے دوران اچانک فائرنگ کر کے اسٹیج پر ہی مار ڈالا تھا۔ آپ کو ناظرین بہت بڑا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کیمپ ڈیوڈ کے بعد یہ پیش آیا تھا۔ تو ناظرین صورتحال بہت گمبھیر ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی سیاسی
ریشہ دوانیاں اور صہیونی سازشیں بہت خوفناک حد تک آگے بڑھ گئی ہیں۔ ایران اسرائیل کے درمیان کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، تیز ہو سکتی ہے۔ ایران کے بارے میں یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ اردن اور فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے ایک تیسرا یعنی مشرقی فرنٹ، مشرقی محاذ بھی اسرائیل کے خلاف کھولنے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ ایک پروکسی وار کی نئی شکل ہوگی، یہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اور ملک کی سیاست کی تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔